हेलो हाय सांग माने आउ एक सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मु ज्योति। आज सकाळु सकाळु ब्लॉग टी स्टार्ट कर देइछि कारण आमे आज एबे माने आम तो कलकत्ता रे अछु बाहर बुलवा पई तेणु करी रोसेईटा स्टार्ट कर देइछु। रोसेई सारिकी तापरे बुलवा को जीवु हथि पई दीदीर मोर उठी पड़िलु बेणु उठिकी रोसेई पाई लागी पड़ीचु। एपटे पिला तांकर सोईछंती जेहेतु सकाळ टाइमटा एबे उठी नाहांती। एपटे मोर कंकड़ा भजा चलीची। ता दीदी तार उठिकी आग सब कंकड़ा सब बने देथिला। मु मोर एठी टिके रोसेई करि नउची। भातटा फास्ट कर नेली तापरे एबे मु कंकड़ाटा मु भाजिकी निजे प्रस्तुत करूची। दी जन मिसमासी कर दउछु। हमर बड़ दीदी कुन दीदी भी से भी बहुत हेल्प करचंती। से साधा से तो आमिष खाइबेनी जेहेतु साधा से करदेले आग कुन दीदी कर देकी तापर से गाधेया को पळेलेनी काहे ना बाथरूम गोटाए किंतु मेंबर अधिक से लाइन देकी हमको गाधेया को पड़ियो। से आगे गाधुआ पाधुआ तांकर पूजा पूजा सरिला परे तापर आम रोसई साला परे आमे गाधेइबा तापर पिला माने गाधेइबे तापर जाईकी रेडी हेकी आमे बाहरिबु। ऑलमोस्ट कंकड़ा पूरा कषा प्रस्तुत चली आम रेडी है कि बस रे आसिक भी बसी गलु। बाहर भिडियोटा कर पाइलिनी व्यस्त भितर पलि आसलु बस रे बसी गलु। तापर मु स्टार्ट करदेली एठू आम एबे जीवु माने आज आमर दीटा जाक बुलवा प्लान अच्छी दक्षिणेश्वर काले आउ बेलून मठ तापर बेलून मठ जीवु मेट्रो दक्षिणेश्वर को दक्षिणेश्वर मेट्रो से आसिक आम पहुँची गलु मेट्रो स्टेशन ले। बापरे प्रबल भिड़ थिला लाइन देकी टिकेट करने को पड़िला। एठी माने सबू आम चुई मुई सबू बिजी फोन ले बिजी फोटो रे बिजी। एठी आमर बाबू लाइन दे देइचंती। आम धन तो तार पूरा व्यस्त माने खेल मस्ती रे पूरा व्यस्त। ये किसी बुझु न बुझु बुला होची माने तार एंजॉय। एठी आमे गोटे ग्रुप करके गोटे फोटो नेलु आगे नमस्ते। देखंतु केते सारा भीड़ हो गलानी। एपटे टिकेट हो गला आ पुओ तार समस्त गोटे गोटे करके बांटी देला टिकेट। तार टिकेट बांटीबा दायित्वटा तार टिकेटटा सबू सी आग धरिबो तापर समस्त गोटे गोटे करके दबो। एटा तो मालेशिया भी एटा से सेमती करे आम सहित आ एठी भी सेमती से करछि आ। ये मो जियारी लवली जे बहुत मत वीडियो रे बहुत हेल्प करूछि। एठी केमि देखु तरफर हे कि सेल्फी लेके लोक पळे जाउछन्ती। এই তো আমার ছুটি হলো এইটা না বাহার পকেইরে বাহারিব নলে হচ্ছে না বাহার। मेट्रो ट्रेन है हावड़ा पटे मिल जाए बाट छाड़
ସେଇପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ 7ଟା ବେଳକୁ ଫାଙ୍କା ଥାନ୍ତା। ଏବେ ଯାଉଛେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗଲାବେଳକୁ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁର ଚୁଙ୍ଗୁର ଖାଇକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାରେ ତେଲ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ। ଯାଉଛି ତଳକୁ ଏବେ। ଦେଖିବା ଏଠି କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ଯିବା କେମିତି, ବାହାରେ ମାନେ ସେଠୁ ତାପରେ ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମାନେ କେତେ ବାଟ ରହୁଛି, ଚାଲିକି ଯିବୁ କି ଆମେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ଲାନ୍ ତ କିଛି ହେଇନି। ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯିବୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛି। ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେସନରୁ 1 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 1/2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଉ କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ମାନେ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ ଭାବୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ବାହାରେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। मेट्रो ट्रेन लु बाहरते मिनिमम अधघंटे कि माने 15 मिनट लगिଯିବ କାରଣ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପୁରା ମେଟ୍ରୋ ମାନେ ପୁରା ତଳେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଉପରକୁ ଆସିବୁ, ଆସିଲା ମାନେ ଏଠୁ ଘୁରି ଯାଇକି ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ନିହାତି 10-15 ମିନିଟ୍ରୁ ଉପରେ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଫାଙ୍କାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ କି 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଲାଗିଯାଏ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ତାପରେ ମାନେ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିଛି ଥିଲା, ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଫଟୋ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ସିଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ଚାଲିକି ଯାଇ ହେବନି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ହେଲେ ବି ମାନେ ଖରା ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ଚାଲିକି ଯିବାଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଯିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଉଥିଲୁ। ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି, ଆମେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ। ତାପରେ ବାସ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା, ଏଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଗାଡ଼ି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ହିଁ ସେଇ ଷ୍ଟେସନରୁ 10-20 ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି। ଅଟୋ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ନର୍ମାଲ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ବାକି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଚାଲୁଛି। ଏତେ ଖରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ଖରା ଯେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ହେଉନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲୁ ଆମେ। ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଯେ 1/2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଚାଲିକି ଆସିଥିଲା। ଚାଲିକି ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ହେଉନି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଥିପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଉଛି। ଆଗକୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ମାନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଉଣ୍ଟରରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରର ଯାହା ମୁଁ ବାହାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଭିତରଟା ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ। मेट्रो एटा मेट्रो ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ପାଖାପାଖି 400 ମାନେ ଇଏର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମାନେ କାଳୀର ମାନେ ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ଆସିଗଲାଣି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଆସିଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ଯେ ଚାଲିକି ଆସି ହିଁ ପାରିଥାନ୍ତା। ଗାଡ଼ିରେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏଟିଆ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ, ମାନେ ଆଖି ବି ପାଉନି। ଏଠି ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଲୁ, ମାନେ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଉପରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟତନରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁରା ବେଢ଼ା ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ମୁଁ ଯେତିକ ପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ସେଇଟା ଏପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୋତା ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇନଥିଲୁ, ବାହାରେ ରଖିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଭିତରେ ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲୁ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରଟା, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଯେହେତୁ ନେଇନି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ସେଠି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା, ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାଟା ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇନେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ବସିକି ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ଯେହେତୁ ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବେଲୁନ ମଠ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବେଲୁନ ମଠ ବି ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ବେଲୁନ ମଠ ଯିବା ପାଇଁ। ବେଲୁନ ମଠ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀରୁ ମାନେ ଆମେ ବୋଟ୍ରେ ଗଲୁ। ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବୋଟ୍ ମାନେ ଲାଗିନଥିଲା। ବୋଟ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ବାକି ଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଆଗରେ ଯିବ ବୋଟ୍ରେ, ଯିଏ ଆଗରେ ଯିବ ସିଏ ଯାଇକି ବସିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି କେମିତି ଯାଇକି ବୋଟ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ କେମିତି ସିଟ୍ ଧରିବୁ, ମାନେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ବସିଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମକୁ ସେଠି ମିଳିବନି ଜାଗା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ, ମୁଁ ମାନେ କେମିତି ଆଗରେ ବୋଟ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛେ, ବୋଟ୍ ଆସିକି ଲାଗିବ। କେତେ ସାରା ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ଆଉ ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ତ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟୋପି ଫୋପି ଲଗେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଝାଳ ଫାଳ ଏମିତି ବାହାରିକି ମୁହଁର ତ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ପଡ଼େ। ତଥାପି ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ଓଦା କରିକି ପକେଇକି ଆମର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବାହାର ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ବେଲୁନ ମଠରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବେଲୁନ ମଠ ଆମର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ। ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟେ ମିନିମମ୍ ଆମେ ସେଠି ବସିଲୁ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର 4ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବେ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆମେ ପୁରା 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। মনীষটা দেবেন না। তো ধন জানি না সেইটা ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଲୁନ ମଠ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ପଛ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସାମ୍ନା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିନୁ। ସାମ୍ନା ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ବାଟେ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ବେଲୁନ ମଠର ସାମ୍ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଶିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଟା ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ବୁଲିକି ତାର ପଛ ବାଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ 3ଟା ବେଳେ। ସେଠି ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ ଚାଲିକି ଆମେ ପଛ ବାଟେ ଯାଉଛୁ।
ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବି ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ। ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 4ଟାର ଖୋଲିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ ମଠର ମାନେ କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଉଠେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ସେମିତି ମୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଇଏକୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲୁଚି ଛପି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା କଥା କରିଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ପଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ସେଟା ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ପାରିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଲି। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ମୋବାଇଲ ବି ସେମିତି ବାହାରେ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାହାରଟା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ବି ସେଇ ବେଲୁନ୍ ମଠ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ସରି, ସେଟା ବେଲୁନ୍ ମଠ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ସତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ମାନେ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଟାଇପ୍ର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲେ। ଯେଉଁଟା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟଟା ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇ ତ ମୁଁ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଏ ତ ବାହାରଟା ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଏଠି ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନେ ଛୋଟବେଳର ଫଟୋ, ମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗଛ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ, 200 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଗଛଟା ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେଠିକି ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ତ ମୁଁ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ହେଉଛି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛର କାହାଣୀ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଫଟୋ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେସବୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଇଏ କରିନାହିଁ ମୁଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।